परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त अपा भाई मान प्रणाम। आज आम आलोचना करवा एपिसोड नंबर 289 द सीक्रेट नॉलेज पेज 67। आम तीनोटी लाइन को पांचटा एपिसोड रे आम आलोचना कर सारे, चारोटी ऑलरेडी कर सारी। आज मुझे कंक्लूड कर दूसरी, तापर आम आगे जा। आम आज जहाँ को आलोचना करवा ताहा होची मनीष भगवान को स्वप्न को साकार करिबारे लगी। मनीष भगवान को स्वप्न को साकार करिबारे लगी। लाइन टी थिला एई भलिया, man in the world's life works out the dreams of God। जहाँ आम जो तीनोटी लाइन ऊपर आम कंटिन्यूअसली आलोचना करूछंती, से तीनोटी लाइन आम आलोचना किछि किछि करिथिले किंतु सारी पारि नथिले। बहुत सुंदर लाइन थिला। तापर पुणी जो दुईटा लाइन अछि आउरी सुंदर लाइन अछि, आउ तीनोटी लाइन अछि। आम ताको काली देखिबा, ता भितर को प्रवेश करिबा। ये जो तीनोटी लाइन है इंटर रिलेटेड लाइन, बहुत जहाँ को आपन भाषा रे कहंती पावरफुल लाइन। पावरफुल लाइन क्या सावित्री जो पढ़ुवे किसी लाइन आप निश्चित भाव में होता है, अनेक वर्ष आपने पढ़ुंट पावरफुल फोर्स, पावरफुल लाइन्स, मार्वेलस लाइन्स, गोल्डन लाइन्स, एमती किसी किसी शब्द आपण कान में फ्रेज गुड़ा पड़ी थी, निश्चित भाव पड़ी थी भावुची। बहु पुराणा साधक आपण मैंने आगे मोर आगे बसी। से जो तीनोटी लाइन एक्चुअली गभीरता भितर को आम टे सामान्य टे जावाक चेष्टा करते। मुझे आउ थे पढ़ी दिए, किंतु आम अंततः आलोचना करें। आउ थे कहूँ 289 एपिसोड नंबर पेज 67 सीक्रेट नॉलेज। तर जो आलोचना आम करवा मनीष भगवान को स्वप्न को साकार करिबारे लगी। तो तीनोटी लाइन आम कंटिन्यूअसली आलोचना करूँ। दिस ट्रांसफिगरेशन इज अर्थ ड्यू टू हेवन, ए म्यूचुअल डेप्थ बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम, हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही पुट आवर्स। ये तीनोटी लाइन को आम देख पढ़ी सारी, कनक्लूड करवा। आसंता काली आउरी सुंदर लाइन पड़ो। तेणु तार एक्जाक्टली ओडिया थिला एई भलिया, यही आध्यात्मिक रूपांतर स्वर्ग निकट पृथ्वीर एक देह स्वरूप हो रही। एक पारस्परिक ऋण मनीष को परमेश्वर सहित बांधि रखी। सृष्टिकर्ता जमी आमरी प्रकृति को धारण कर प्रकृति को धारण करवा। जी बाट आम पढ़ी तार पर को आम जा। बहुत समय आमको लगे तीनटा कनसेप्ट आम मुंड को आसे। नॉर्मली जदि आम गोटे जगार ठिया होता तीनोटी कनसेप्ट आम मुंड को आसे, कौन किसी करूना किसी होना ये भाया गोटे कनसेप्ट। द्वितीय जिनस आम करूँ किसी तो हो चली। तो तृतीय कहते ना कनसीयसली किसी लोक लगी केते बाट गला कौन कर कहीपर ना, कितु किसी हो व्यस्त विव्रत भी हो जाऊ। केतबेले भी आम निजर दुर्बलता को छुपाऊ, दोष दुर्बलता को छुपाऊ। कौन हाँ आम करूँ चली तो गोटे यही भाया गोटे जिन मुंड को आसे जे हाँ गोटे चलुच आम करदे कौन जो गालुआर 12 बटी चाष हो पारे बा सतरे भी किसी किसी हो इवोल्यूशन प्रतिदिन आम किसी ना कि जाऊँ। किंतु प्रोब्लेमटा कौन हो कि जो रेट हवा कथा हुए तो से रेटा होनी, आम साटिस्फाइड हो। सी भी मत भल गुण, सी भी मत भल गुण। मन करंतु आपको एग्जांपल दूसरी, संध्या है आसूची आपण जानते आगे गोटे बणुआ रास्ता पड़ो, बाघ भालू थी पारती। तेणु नॉर्मल गति जब आप जाऊँच ड्राइव करुँच गाड़ी में बसुँच से गले हुए तो जंगल भितर किछिटा पशि जाइए, बाघ भालू बाहरी जार संभावना अच्छी। किंतु जीवन टाक एंजॉय करुँच आपण मैंने, जीवन टाक एंजॉय करुँच केमती कौन जा कौन करवा जमी नॉर्मल रास्ता रास्ता जा सब जिन चली। किंतु आउ किसी लोक अच्छा स्पीड अप कर दियो, स्पीड अप कर दियो, टिके शीघ्र चल। शीघ्र चलीगले कौन हम अंततः मझी रास्तार जंगल आरंभ में बसिले हुए तो आम यात्रा को जावाक माने सारिबा कथा चिंता न करि पारंती। मझीरे हेले हुए तो डरिबा, जदि स्पीड अप कर देकि जंगलटा सरी जाउथिबो तार आउ टिके स्पीड अप कर देकि हुए तो राति सकाळ हवा पूर्वरु आम कौन करवा ना यात्रा को सारीदेवाई चिंता करवा। तेणु सेमती किसी काटागोरी लोक अच्छे। किंतु जहाँ होना कहीं गोटे जिन सत्य आम यात्रा चली कि जाऊँगी, किंतु सेटा आम जो माने अत्यधिक सचेतन आपण मैंने
ଅତ୍ୟଧିକ ଠୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କନସିୟସ୍, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଟୁ କନସିୟସ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିଲେଟିଭ୍ ଟର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଚେତନା ଯିଏ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ହେବା କଥା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହଁ ମା ତ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ କାମ ହଉଛି ଆମେ ବସି ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ମା ଆମକୁ ଜାହାଜରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯୁଆଡେ ନେଇକରି ଯିବ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଯାତ୍ରା ନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମା ଆମକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମା ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ ସେ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଧର୍ମ ତ ହଉଛି ଅନ୍ତତଃ ଟ୍ରେନଟାରେ ଚାଲିବା, ଟ୍ରେନଟା ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା। ଷ୍ଟେସନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନ ଯାଉଥାଏ ସାରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନ ଯାଉଥିବ ଯୋଉ ଟ୍ରେନଟା ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ, ଆପଣ ଭୁଲରେ ତା ଦେହରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରେନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ନେଇକରି ହେଠିରେ ଗଲେ ଆପଣ ଆଗେ ମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ପନିଶ୍ଡ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅର୍ଡିନାରୀ ମେମୁ ବା ଯୋଉ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କୋଉଠି ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋର ମୋ ପାଖରେ ସମୟ କେତେ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବି, କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଯିବା ଦରକାର, ସେଇଠି ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବୋଧେ ଆମେ କିଛି କରିନାହୁଁ। ଯାଉ ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସ୍ପିୟରିଂ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଚେତନାରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଚେତନା ଭିତରେ ରହୁଛି? ମୋର ଚେତନା ପରମଙ୍କର ଚେତନା ତ ଏକ, କାରଣ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ହିଁ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଗୋଟା ମତେ ସେପାରେଟ କରି ରହିଛି, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସଟା ମତେ ଜଣେଇବାକୁ ଦଉନି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱାତୀତ ସେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ରହିଗଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ମାତ୍ର ତୁରୀୟ ବା ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଯେଉଁଠି ଯାହା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଯଦି କନସିୟସ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଜାଣିଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଗଲି ମଝିରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ କୋହିନୂର ହୀରାଟା କୃଷକଟା ହଳ କରୁଥିଲା, କୋହିନୂର ହୀରାଟା ପାଇଲା, ସେ ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା, ସେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ କଣ, ତାକୁ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେଲା, ପିଲା ଖେଳିଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖେଳି ବୋର ହେଇଗଲା, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେଟା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଖଟ ତଳେ ଗୋଟେ କି କୋଉ ଘରର କଣରେ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସିଏ ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲା କିଏ, ସେ ଘରକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ, ହୁଏତ ସାଧୁଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଆ ତଳେ ଗୋଟେ ସୁନା ଖଣି ହୀରା ଖଣି ଅଛି ବୋଲି ତାକୁ ତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସନ୍ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ହୀରାଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ହୀରାଟାକୁ ଦେଖିକିରି ସିଧାସଳଖ କହିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ନବାର ନଥିଲା ନା। ସେ ହୀରାଟାକୁ ଦେଖିକିରି ହୁଏତ ତାକୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ବାବୁରେ ନା କଣ ତୋର ହୀରା ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ନିଜେ ବିକି ଦେବୁ, ବହୁତ ପଇସା ପାଇବୁ। ତାକୁ ସେ କଥା କହିଲେନି, ତାକୁ ଜୀବନଟା ସେଟା ସିଏ ବୁଝିନଥାନ୍ତା। ପଇସାଟା ଆଣିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ତାକୁ ଅପବ୍ୟୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, କି ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, କି ହୀରାଟାକୁ ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ କଣ ନା, ଜୀବନଟାକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ତୁ ଯା, ଏଠି ଘରେ କରୁଛୁ, ଏଠି ତ ବସି ରୋଜଗାର ହଉନି, ଚାଷରେ ଲାଭ ହଉନି, ତୁ ଯା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜୁଏଲାରୀ ଫୁଏଲାରୀ ଅଛି, ଚାକିରି ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକିରି କାମ ଶିଖ। ଇଏ ଗଲା କାମ ଶିଖିଲା, ଘର ମିଳିଲା ନା, ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛି, ଭିକ ମାଗିଛି, ଖାଇବାକୁ ପାଇନି, ଜୀବନ ପୁରା ମାନେ ଯୁବକଟା ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଅକାଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିଖିଛି, ଅନେକ ଜୁଏଲାରୀ କାମ କରିଛି, ଗହଣା ଦୋକାନରେ କାମ କରିଛି, ଫେରି ଆସିଛି। ଫେରି ଆସି ଦିନେ କହୁଛୁ କଣ, ସେ ସାଧୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଣିଷକୁ କଣ କରିବ ନା ମୁକ୍ତି ଦବା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତି ଏକ ସାଧି ଆସିଥିଲେ କି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ଟୋକାଟା ଥିଲି, ବୁଢାଟା କରିଦେଇ ପଳେଇଗଲେ। ବରଂ ମୁଁ ଏମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲି, ଚାଷବାସ କରିକି ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲି, ଖାଉଥିଲି, ମୋ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଏଇ କଥା ଭାବିକିରି ସେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲାକୁ ସେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଅଳିଆ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଚକଚକ କରୁଛି। ଉଠେଇକିରି ନେଇ ଆସିଲେ, କାରଣ ସେ ଅନେକ ଜୁଏଲାରୀ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୀରା ତ ନୁହଁ, ଅସାମାନ୍ୟ ହୀରା। ସେଠୁ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ପଇସା ପାଇଲେ, ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ପାଇଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ତ ବଦଳିଲା, ସେ ଯୋଉ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ତା ତଳେ କଣ କଲେ ନା କୋହିନୂର ହୀରାର ଖଣି ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ, ମାନେ କହୁଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ, ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ, ୱେ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ, ଏଟା ଆମେ ମଣିଷ ମନରେ ଜଜ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯଦି ସାଧୁଟା ଇଏ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଛଦ୍ମ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତେ କି ହୀରାଟାକୁ? ସାଧୁ ଯଦି ସିଧା କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୀରା ନେଇଯା, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ କରେ ନା, ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ କାମ କରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜାଣିଲା ଯେ ଅକାଳ ବର୍ଷାଟି ଆସିଗଲା। ତାପରେ ସେଠୁ କଣ କଲା, ପଇସା ପତ୍ର ଆସିଗଲା ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ତାଙ୍କର କଣ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ନା, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି। ତୁରୀୟ ବା ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକିରି ଯେଉଁଠି ଯାହା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଆମରି ରହିଛନ୍ତି, ଆମରି ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି।
କନସିଲ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଉଭୟ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେହି ମୂଳ ଏକତ୍ୱ ବୋଧର ଧାରଣା ନଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ଯଦି ଥିବେ, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ୍ଲାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ଥିବେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକି ପଢି ପଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ପୁରୁଷ ଏକ ଥିଲେ, ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଏକରୁ ଅନେକ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ତେଣୁ ପୁରୁଷ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ତାଙ୍କରି ଶରୀରରୁ ମାନେ ଆସିଲେ, ତେଣୁ ଦୁଇ ହେଇକିରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ରୂପରେ, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30 ରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥିବେ, ଯଦି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଥିଲେ, ଉପରେ ଯାଇକି ଥିଲେ, ଏକ ଦୁଇ ହେଇକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, ହି ଇଜ ମେନି ହୁ ୱାଜ ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱାନ୍। ଏକ ଥିଲେ ଅନେକ ହେଇକିରି ଏଠି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ଦି ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଡୁଆଲଟା ତାକୁ ଏକ ବୋଲିକି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଉଭୟ ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେହି ମୂଳ ଏକତ୍ୱବୋଧର ଧାରଣା ନଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ କଣ କେମିତି ହେଲା, କାହିଁକି ତିଆରି ହେଲା, କଣ ତା ପଛରେ ନେଲା। ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି ଆମର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନଥାଉ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାର ବିଭାନ ଦାବି, ଅଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଅଜ୍ଞାନ ଇଗୋ, ଯାହାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଡିଭିଜନ କରିଦେବା। ବିଭାଜନ ଧର୍ମୀ ତଥା ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଯଦି ଆପଣ ଥିବେ ତାକୁ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଆମର ଧର୍ମ ହେଉଛି କଣ ନା ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଅଜ୍ଞାନତାର ବିଭାଜନ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନା। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସତ୍ତା ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଯାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଧାରଣାଟା, ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସେଇ ଯୋଉ ବୋଧ, ସେଇ ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସଟା ସେ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟମାନେ ନ ଜାଣିଲେ ବି ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଣୁଛୁ, ଯାହା ବି ହଉଛି ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ଜାଣିପାରୁନୁ? ସତ୍ୟଟାକୁ ଜାଣିପାରୁ। ଏ ଲୋକଟା ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ଯେ ହୀରା ଖଣ୍ଡଟା ଏଠି ଅଛି, ସେଇ ହୀରା ଖଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ବିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ତାହେଲେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇପାରୁଥାନ୍ତା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନା, ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ହୁଏତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ କଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଥିଲା, ହଳ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଟାକୁ ସେ ଆଣିଲା, ତା ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ନା। ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲା, ପିଲା ଖେଳିଲେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନା, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିଲେନି। ନ ଜାଣିପାରିଲା ବୋଲିକି ଭଗବାନ ତାକୁ କଣ କଲେ, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉଠିକି କଣ ହବ ନା, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ବୁଝେଇଯିବ। ଏସବୁ ସତ୍ୟ ବି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାଶ ଉନ୍ମୁଖ ଦିବ୍ୟତା ଅଜାଣତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହୁଛୁ, ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ, ଜଟିଳତା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି among all odds, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଣୁଛୁ, କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରକାଶ ଉନ୍ମୁଖ ଦିବ୍ୟତା ସେ ଆମରି ଭିତରେ ରହି ଅଜାଣତାରେ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଆସିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ହଁ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ତାର କାମଟା କରିବାଟା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତା, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ତାକୁ ବଦଳଉଛୁ। ଏବଂ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଲୋକ ଆମେ ତାର ସଂକେତ ପାଇଥାଉ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ଭଉଣୀଟା ହଉଛି ତାର ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଏରେ କୋଉଠି ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସେଇକି ତା ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ନଉଛି, ତାକୁ କହୁଛି ଚାଲ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା। ଇଏ ତ ତା ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ତାକୁ କଡ଼ି କଡ଼ି ଆସୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ମଝି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଛାଡି ଦଉଛି, କହୁଛୁ ଏଠି ଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଆସୁଛି, କହିକି କୁଆଡେ ଉଭା ନେଇଯାଇଛି। ଭାଉନି ତା ଡରି ଯାଉଛି, ରାତି ଜଙ୍ଗଲ, ତାପରେ ନିଜେ ଜଙ୍ଗଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ହିଁ ଆସୁଛି, ସେ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତ ଯାଇଛି। ଆଉ ଭଉଣୀ ବସିକରି ଡରିଲା ଭିତରେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଅନନୋନ ଲୋକ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଅନନୋନ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ମାନେ ହୁଏତ ଭାଇ କିଛି ଲୋକକୁ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇକରି ମାନେ କିଛି ଟ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିବ, କିମ୍ବା କିଏ ଡକାୟତ ଫକାୟତ କିଏ ଆସିଥିବ, କି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, କାରଣ ଭାଇର ଦେଖାନି। ସେ ଅନନୋନ ଲୋକଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯୁବକ ଲୋକଟା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କଣ, ଇଏ ଡରିଗଲାଣି, ଭାଇ ନାହିଁ, ଇଏ କଣ କରିବ, କୁଆଡେ ନେଇଯିବ, କଣ କରିବ। ଇ ସହଜରେ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ଏଠି ରହିଛି ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ। ତାପରେ ଇଏ କହିଯିବ ଭାଇ ଆଣିଥିଲା, ମତେ ଛାଡି ଦେଇକିରି କୁଆଡେ ଏମିତି କଣ ଯାଇଛି। ସିଏ ସେଠୁ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛି, ନେଇକିରି ଯାଇକି ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖୁଛି, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଏସବୁ କରୁଛି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଭାଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଫେରୁନି। ଗୋଟାଏ ଦିନ ହେଲା ସଡନ ତା ଭଉଣୀଟା ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲା ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ସେ ଭଲ ହେଇ ଆସୁଛି। ସେ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ପାଖରେ ତାର ରହିକି ଯୋଉ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛି, ଏଇ ସମୟ ସେ କଣ କରୁଛି, ତା ଭାଇକି ବାଡେଇକିରି ଆଣି ତା ଘର ଭିତରେ ତା ଗୋଡ ତଳେ ପକଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖୁଛି କଣ
ଭାଇ ଦେଖି ଆଶା ହଉଛି ସେ କହୁଛି ଭୁଲ ହଉଛି ମୁଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲି ଏ କଲି ସେ କଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଉଣୀ ବଦଳିଗଲାଣି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ସମୟଟା କାହାର କେମିତି ଥିଙ୍କିଂଟା କଣ ବିଶ୍ୱାସଟା କେମିତି ଡେଭିଏଟ୍ କରୁଛି ଭାଇକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଥିଲା ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ଭାଇଟା ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା ତେଣୁ କେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧାନ ଆପଣ କହିବେ ସେ କାହିଁକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା କାହିଁକି ବାଟ ଛାଡ଼ିଲା କଣ କଲା ସେଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଅଛି ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଆମେ ତାର ସଂକେତ ପାଇଥାଉ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଯାହା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଯାହା ବି ହଉଛି ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କାମ ହଉଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଭଗବାନ କହୁଛି ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯା ମୁଁ ଚାଲିଲି ତା ପଛରେ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ମତେ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଶୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁତି ଗନ୍ଧମୟ ଗୋଟେ କେନାଲ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗନ୍ଧ ଦେଖୁଛି ସେଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ନୁହଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ସିଏ କଣ ହବ ନା ସେ ଗନ୍ଧଟା ପଳେଇଯିବ ଆପଣ ଫୁଲ ବଗିଚାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କହିବ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ନିୟତି ରାସ୍ତାଟା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେ କୋଉଠି କିଛି ନଥାଏ ରାତିଟା କୌଣସି ଜାଗାରେ ରାସ୍ତାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି କିଛି ନଥାଏ ବେଟର ଟୁ ଫରଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେନ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଏ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛ ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ପବନ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଲାଗି ସମୟ ଲାଗିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଗନ୍ଧକୁ ଆସିକି ଆଣିଦେବା ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ଖୁସି ହେବା ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଭୁଲିଯିବା ତେଣୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗତିକ ଜୀବନ ଇଏକୁ ନିଆଁ ହିଁ ହେଇକି ଯାଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ତର କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଆମ ଭିତରର ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସା ରହିଛି ତାହା ଆମର ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ କେବେ ପ୍ରଶମିତ କରିଦେବ ନାହିଁ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଆଉ ଯିବେନି କୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ଜଣା ପଡିବନି ଜଣେ ଭାବୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି ପାଇଗଲି ସବୁ ଯାକ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେନି ଯାତ୍ରା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଡିକେ ଡେଥ୍ ଆରମ୍ଭ ହବ ମାତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ ଆମ ଜୀବନ କଣ କହୁଛି ଭାଗବତ ଜୀବନର ଅଂଶ ବୋଲିକି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ମିଶନ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫର ଡିନର ସର୍ଭ ହେଇଥିବା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅମର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି ମଣିଷ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ଚାକିରି ଟିକେ ପାଇଗଲେ କି କଣ ହେଇଗଲେ କି ପଇସା ପାଇଗଲେ ଖାଇ ପିଇକି ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଫର ଡିନର ସର୍ଭ ହେଇଥିବା ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନ ହଉଛି ମେ ହୁ ଦୁଲ୍ହନ ଏକ ରାତ କି ମତେ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଡକା ହେଇଛି ମେ ଫେୟାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମେ ଫେୟାରକୁ ମୁଁ ଯିବି ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବି ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ହଉଛି ଏଇଆ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ ତାକୁ ମତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ମତେ ଅଥରିଟି ଦିଆଯାଇଛି ଇନଭିଟେସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ୟୁ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ତେଣୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲୁଚିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଧରି ହଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଲା ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ଜୀବନଟା କଣ ସାର୍ଥକତା ଅଛି ଭିଜନ ମିଶନ ସବୁ ଅନଫୁଲଫିଲ୍ ତଥାପି ଆମର କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଇନାହୁଁ କିମ୍ବା ଆମର ଅଭିପ୍ସା କେବେ ବି ମଉଳି ଯାଇନାହିଁ ଅଟକି ଯାଉ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ରହି ତାଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ତାକୁ ବି କରୁନାହୁଁ ଭଗବାନ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା ମା ଏ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ଘରେ ରହିଛ ତାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ବାପା ମା ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ଏ ଯୋଉ ଫ୍ରି ଅକ୍ସିଜେନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ ବୁଝିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ବାପା ମା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମିଶନ ସେ କଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛୁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ଲାଇନ ସେ ପାର୍ଟଟା କେବଳ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି କହିଲେ ନା ମାନେ ଇଏ ଏକ ସିଙ୍ଗା ହେଇକିରି ଚାଲିଛୁ ଗୋଟେ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରୁଛୁ ଚାଲିଛୁ କିଛି ବାଟ ଯାଉଛୁ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଚାଲୁ ସେଟା ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ ଭଲ ବୋଲରଟା ହିଁ ହବ ତ ଭଲ ଫିଲ୍ଡରଟା ହିଁ ହବ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଅମ୍ପାୟାର ତ ହବ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ହବ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଚ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ତ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟେଟର ତ ହେଇପାରିବ କିଛି କରିବି ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ହବ ସେହିପରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ଋଣୀ କାରଣ ମଣିଷର ଏଇ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ଦାୟୀ ମଣିଷ କଣ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛି କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କଣ ଚୈତ୍ୟ ଜଗତ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଫ୍ୟାସିନିଂ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ 4:30ରୁ 5:30 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ସେଥିରେ ଶୁଣିଥିଲେ ତେଣୁ ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଭାଇ ଦେଖିଲି ଏ ଯୋଉ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ଯିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ
मोर बाप हो गला मुझे रही कि भगवान कौन कहते पृथ्वी तुम जीवाक पड़ो एक्सपीरियंस नापी पड़ो जेपर्यंत इभल्यूशन अच्छी से पर्यटन रिबार्थ हम चलो तो सी लोकटा तो कहते मुझे जाऊन बर्तमान कष्ट पड़ा से किए अच्छी भगवान कहते मुझे पठे जी कहता मांडिया जाओ हाथ धरिक जानी तेणु मुझे पठे तेणु नाचुराली मु ऋणी ते रक्षा करी से जमी आम पाखे सी दायी आम स्थिति एठार मनीष कम कर चली तेणु श्री अरविंद जो गोटाए लाइन जो कहते जोटा तुम आपको कही जो आम आलोचना करुचु मैन इन दिस वर्ल्ड लाइफ ये जो जीवन सांसारिक जीवन भितर वर्क्स आउट द ड्रीम ऑफ गॉड भगवान को स्वप्न को साकार कर चली कहीं भगवान कहीं पठे आपड़ कहे बर्तमान अपा कहते मो मेडिकल मो पुअर मेडिकल काउनसिलिंग चली कौन करने तेणु से कहूँ कौन पाई ना मो बापा माँ चाहिए मोर बापा माँ चाहिए मुझे गोटे डाक्तर हुए तेणु मुझे फुलफिल करुच्ची जमी ता बापा माँ दिन राति खटी 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 कर दिन राति लगिक एका करके डाक्तर करूँ ठीक से भाई अवस्था आपंकर आसिक पहुँचे कौन केमी पड़ी ना बापार जमी कर्तव्य था पिलाटा पिला जमी तार बर्तमान फुलफिल कर बापा चाहिए पढ़ाऊे परिश्रम करते करुले पिलाटा बर्तमान कौन से काली कर अलग कथा अंत मुझे क्वालिफाई करदे अंत किसी फुलफिल हो ठीक से भाया भगवान आमको पठाई आमको करने को पड़ू भगवान या स्वप्न से जमी तार डाक्तर हुए तो तार स्वप्न को साकार करुच्ची ठीक से भाया मोर ये हूँ उद्देश्य तेणु सांसारिक जीवन बाहर को जावा दरकार नहीं साधु सांसारिक जीवन में आम भगवान स्वप्न को कौन कर साकार कर कहते मनीष को एठार उत्तोलित करने दायित्व दायित्व सी भगवान जानते मुझे एमती जगह पठे दूसरी से जंत्रणा पड़ गदगद हो पड़ उठी पारनी इट इज ए डेंजरस वर्ल्ड पृथ्वी मध्य बेसटा खराब चेयरटार आप बसी चेयरटा दि जाए कि चेयरटा आपको भार संभाली पार ना भंगा चेयर जी दे सी तो जानते मुझे भंगा चेयर देती तेणु केमी कौन रहा को जहाँ बसई से हुए तो मन करूँ सी बेसटा आपंकर भार संभाली पारनी ताकू भगवान जानते भार संभाली पारनी भंगा चेयर ताऊपर गोटे हेल्पलेस क्रिएचर इन ए डिफिकल्ट वर्ल्ड भंगा चेयरटा भार संभाली पारनी यही भाया गोटे पृथ्वी को जनक देते भंगा चेयर पर बसबू सी कौन जानी ना कहीं पठे दायित्व रही से कथा कहते मनीष को एठार उत्तोलित करने दायित्व उत्तोलित मान उपरको उठेगा तेणु से आसिक पहुंची मनीष उठी पारनी ये पृथ्वी अवस्था दायित्व कारण से पतन अवस्था बेसी दिन रखिपर ना छुआटा पड़ी माँ मैंने सब होते आपने जानी छुआटा पड़ी सी अनुभूति थी देखिए शोई किसी कहून आप कम करा उठव खेल आप किसी विशेष डिस्टर्ब करुन बहुत समय खेली सारापर आपंकर मजबूरी आसो पिलाटा को लेकर खुआईदे कि गोटे खेलना नहीं पकईदे ता भी हम पिला खेलुवर गोटे समय आसिक पिला कांदबनी तथापि आप निर होकर रहीपर आसिक काखेक ने आदि सी जब जिद्दी करवा आरंभ कर कांदा आरंभ कर सब जाक कम उठे कौन करेंगे ना छाड़े तेणु आप देखुं केते समय तार बियरिंग कैपेसिटी केते समय से खेली पार अपेक्षा दूसरी जो पेसेंस जाऊँगी आप उठे नौ ठीक से ही भाया वेदना जदि देव हे प्रभु दियो हे प्रभु क्षमता दियो सहीवा हृदय मोर योग्य कर तुम्हारी आज्ञा बहिबा तेणु से बड़े एटा वेदना से दौना परीक्षा करुँच तो बियरिंग कैपेसिटी केते लोड नहीं पार सागे सागे कांदिले माँ सागे सागे उठेगा नहीं कौन गोटा करदे काखेब कि खाई देव जहाँ कर जब समय रोचे खेलुँ दियो खेलु पिलाटा खेलु न खेले केमी कौन हम तो दियो छाड़ी दिज्व निज चेष्टा करूँ ना चेष्टार मूल्य बुझे चलू सब एमती कौन अनेक लोक अच्छा जार कि पिला जन्म है माँ बापा ना से पिला पुणी ता भर के अनाथ आश्रम हो बाकी आडप्ट करूँ ता भर तो पुणी से मनीष होती तेणु लेट देम स्ट्रगल आसी आसतु लड़ाई करूँ भर भी गोटे शक्ति अच्छी लुचिक लुकायित शक्ति से बाहर को आसू एक्सपोज हो तेणु से किंतु गोटाए जिन सत्य किसी समय पर माँ जमी जानी पिलाटा मत उठे नहीं जावाक पड़ो माँ जानी मत उत्तोलित करने ठीक से ही भाया सी बेसी समय रहीपर प्रति मुहूर्त खेल जदि सी अनौ 2 मिनिट थे थे रोसे करूँ पटे जाऊब अनौव पिलाटा मोर कौन कर जो कांदो बा जब न कांदिले भी से देख पिलाटा एत समय से काखेक निए कारण तार टाइम होगा कोड़े नबार समय पहुँचला ठीक भगवान आमको केमी पकईक रखिए ना सी सब लक्ष्य कर केत दरकार हो आम केत चित्कार करुचु समय आम के आसूँ आमको उत्तोलित करे यहीपरि भाव में उभय एक पारस्परिक ऋण में बंधा होती आम जावाक चाहूँ सी आमको पठे जो कम कर उत्तर दें परिपूर्ण करने चाहिए किंतु आम उल्टा करुचु भगवान क्रुद्ध होती निज परिवार को ध्वंस कले जपर जुगर कथा आप जानते
ନିଜ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, କାରଣ ରାସ୍ତାଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଦେଖିଲେ ଆଉ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ସମୟ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ, ଟାଇମ୍ ହ୍ୟାଜ୍ କମ୍, ତେଣୁ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେପରି ଆମ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥିବା। ଧାରଣ କେମିତି କରିବେ? ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଦେଇଦେଲେ ବି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ? ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ବି ମତେ ମିଶେଇକରି କହୁଛି, ଯଦି ବି ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ଆମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଓଟି କରିପାରିବା, ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା। ଆମର ଯାବତୀୟ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତେଣୁ ସମସ୍ୟାଟା ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଟା ଡିଭାଇନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଡିଭାଇନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ, ମୋର କଣ ବୁଝିବାର ଅଛି? ମୁଁ ତ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିକି କହିଦେଲି କଣ ନା କଣ, ମୋର 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିବେ, ମୋର କାଲି ଜନ୍ମଦିନ, ଏତିକି କହିଦେଲି। ତାପରେ ମା ବାପାଙ୍କ ଟେନସନ, କଣ କିଣିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଆଇଟମ କଣ କରିବେ, କାହାକୁ କୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦେୟାର ହେଡାକ୍, ମୋର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଏମିତି ଆଣିବି, କଣ କରିବି, କୋଉଠି କଣ ଆଣିବି, ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ, ଏତେ ଜିନିଷ ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନ ଭାବେ, ତାହା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଅଳସ ହେଇଯିବି, ଅବଶ ହେଇଯାଇକି କଣ କରିବି, ଯାଇକିରି କଣ କରିବି, କିଛି କାମ ନ କରିକି ହାତ ଟେକିବି। ଚେଷ୍ଟା କର, ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କର। ମା ଆସିକରି ପଚାରିବ ଜନ୍ମଦିନ କରିବୁ ନା, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବାପା କହିବ ମୁଁ ହୋଟେଲରୁ ଆଣିକି ତୋତେ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କେତେ ଜଣ ଆସିବେ, ଆଇଟମ କଣ କରିବୁ, ତୋର କେମିତିକା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, କେତେବେଳେ ଆସିକରି କରିବୁ, କୋଉ ଟାଇପର ତୋର ସେଲିବ୍ରେସନ ଦରକାର, ସେଗୁଡାକ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳା। ନା ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲିକରି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଯିବ? ଗୋଟେ କରିବାକୁ ବସିଛ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ହାତଟା ବଢାଅ। ସେମାନେ ତ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, ଟେକିକି ନେବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷ, ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ସେଟା ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ହବ? ଆମର ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିପ୍ସାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ କହିଦେବ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ସାରେ ପରିଣତ କରିଦିଅ। ଦିବ୍ୟ ଅଭିପ୍ସା ହେଲେ କଣ ହବ? ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ମତେ ଭଗବାନ ଦେଲେ ବେଶୀ ଦେବେ ନା ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆଣିଲେ ବେଶୀ ଆଣିବି? ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଖାଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ, ଯଦି ବି ଭାବିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଶସ୍ତା ହେଇଛି, ଦିଟା ହାତରେ, ଏଥିରେ ଦିଟା ସେଥିରୁ ଦିଟା ଆମ୍ବ ଧରିକି 4ଟା ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଗାଡିଟା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବସ୍ତା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟା କଣ ହବ? କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି? ଏଟା ଯେମିତି ଆମ୍ବ, ବାଇଗଣ, ଗାଡି, ବସ୍ତା, ବ୍ୟାଗ ଯେମିତି ଏଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁଦିନିଆ ଘଟଣା, ସେମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କେମିତି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଆମର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। କାହିଁକି ଖଣ୍ଡିଆ ଛିଣ୍ଡା ପିନ୍ଧୁଛି? ତୁ କାହିଁକି ଖଣ୍ଡିଆ ଛିଣ୍ଡା ପିନ୍ଧୁଛୁ? ନା ଭଗବାନ ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ତ କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେ। ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେ, ଜାଣିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଭାବିଥିବେ ଅନେକ ଲିଟରେଚରରେ ଅନେକ ନୋବେଲ ଲରିଏଟ୍ ଥିବେ, ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିବେ, ଯାହାର ନାଁ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ଯାହାର ଥିଓରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ପଢୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିକି ଯାଇଥିବେ, ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଥିବେ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କୋଉଠି ସେ କେତେ ରାସ୍ତାରେ ପଡିକି ରହିଥିବ, ଲୋକ ତାକୁ କେତେବେଳେ ପାଗଳ ବୋଲି କହି ଟେକା ମାରୁଥିବେ, ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବସି ଯାଇଥିବେ, କଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବେ, କେତେବେଳେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, କେତେବେଳେ ରାତି ଚାଲିଗଲା, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିବେ। ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଏଇଟା ପାଗଳ ଗୁଡାକ ଆଉ କଣ? କାହିଁକି ନା ଟିଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସିନେମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, କିଏ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ବାପା ମା ତାକୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ନା, ମାନେ ଯେମିତି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଭଳିଆ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଥିବ ନା, ସେମାନେ କଣ ହେଇଥିବ? ଯୋଉ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଦେଖ ତାକୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିବେ। ରାଜା ପୁଅ ଯାଇକିରି ଭିକ ମାଗୁଥିବେ, କେମିତି ମାନେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ସବୁ ସାଧନା ଏଡୁ ସବୁ ଚାଲିଥିବ ବଟ ମୂଳରେ, କେମିତିକା ଅବସ୍ଥା, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଇଫ୍ କଣ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସରିଗଲା ପରେ ଲୋକ ତାକୁ ଜାଣିଲେ ଏଇଗୁଡା କେତେ ରାଜା ଥିଲେ, କାହାକୁ ମନେ ରଖିଥିଲେ? ଭାବନ୍ତୁ କିଏ ଇତିହାସ କହିଛି? ଇଏ ଅନ୍ତତଃ ତାର ନାମ ତ ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ବି ମଲେ, ଇଏ ବି ମଲେ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କହିଦେବେ ଆପଣ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ବି ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ବି ଚାଲିଗଲି, ତାମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯାହା ମୁଁ ବି ସେଇଆ, କେମିତି କଣ ଇଏ ଯୁକ୍ତିଟାକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆମର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ସଫା କର। ଇଫ୍ ୟୁ ୱିଶ୍ ଟୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଦ ଲିଭିଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, କିପ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ କ୍ଲିନ୍। କାହିଁକି ସେ ଅଶୁଦ୍ଧତା ଗୁଡା ରଖିଛି? ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଯୋଉ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଯିବ, ତା ଦେହରେ କଣ ହବ? ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ରଖୁଛି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଯଦି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ, ତାକୁ କଣ ନେବେ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆଜି ମାନେ କଣ କରିବି, ଆଜି ମୁଁ ତାଡ଼ି ପିଇବି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବେ ପଲଉ ଖା, କଣ କହିବେ? ଆରେ ସେ ପଲଉ ଭାତରୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ପଲଉ, ସେଇ ଭାତ ପାଣି ରଖିବ, 2 ଦିନ ରହିସାରିଲା ପରେ ପଲଉ, ଆମେ ତ ସେଇଆକୁ ଖାଉ। ତୁ ଖାଉଛୁ ହଳଦିଆଟା ଖାଉଛୁ, ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଖାଉଛୁ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ଶୁକୁଲା ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏକା କଥା। ତୁ କର୍ଡ ରାଇସ୍ ଖାଉଛୁ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ଖାଉଛି, ମତେ କହୁଛୁ ମାନେ କଣ ତାଡ଼ି ବୋଲିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
ସେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ବି ନୁହଁ ତାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ବଦଳେ ଦୁନିଆ ବଦଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦୁନିଆ ବଦଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଗୋଟାଏ ପଟରେ ଲୋକ ବସିକି ତାଡ଼ି ପିଇ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟା ପଟରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର କରିବୁ, ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକ ତାଡ଼ି ପିଇବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ପଳେଇବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲୋକ ଆସିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଧୀରେ 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 ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବସିବେ ସେଠି ବସି ସାଧନା କରିବେ, ତାଡ଼ିର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିବେ, ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିବେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ, ସବୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବ, ସେ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଆସିବେ। ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର ଯଦି ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି କ'ଣ ହବ, ତାଡ଼ି ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମନ୍ଦିରଟା ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ। ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ଅଭିପ୍ସା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ପାରିବେ। ଅଭିପ୍ସା ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କରିବେ କ'ଣ? ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥିବ ପୃଥିବୀରେ ଆମ ଜୀବନର ଅସଲ ରହସ୍ୟ। ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମ ଭିତରର ଅସନ୍ତୋଷ କ'ଣ? ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂକେତ ନୁହେଁ କି? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି? ସଂସାର ତ ସରିଗଲାଣି, ତାର ଭିତରେ ବସିକି ଆସି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେସବୁରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆପଣ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ତେଣୁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା ତ ମାନେ ନାହିଁ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ମାନେ ନୁହେଁ ବନ୍ଧନର ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଚରମ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ। The spirit shall take up the human play and this earthly life become the life divine. The spirit shall take up the human play. ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିବ ନା ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ଲେ, ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବ। ସେତେବେଳେ ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? This earthly life become the life divine. ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ କ'ଣ ହବ ନା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଟା ତ ହବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ହଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ, କାମରେ କରିବେ। ଯାହାର ତ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଯାକ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ହବ ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଅଛି, ଡାଲି ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ପରିବା ଅଛି, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ବି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତନ ବି ଅଛି, ଆମକୁ ବି ଜଣା କିଛି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଯଦି ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଆମକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଲେଜିନେସ୍ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଉପାସ ରହିବେନି ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ହବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ହବ। ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।